Good morning and welcome to everyone. Now, last lecture we already start the high pressure boiler and we conduct different types of boilers. Okay, which types of boiler are given? They are given different types of boiler. But last previous lecture we conduct the construction and placing of Wellox boiler, Ramson boiler. Also taken the what is the Indian Boiler Regulating Act, and they are given different types of act in a Indian Boiler Regulating Act. Okay. Then now this lecture we start our next topic in a high pressure boiler FBC boilers means fluidized base combustion boiler. Okay, last the previous lecture we conduct the different types of boilers. There are 50 or 6 different types of boiler, water tube boiler, fire tube boiler. Now next this lecture we conduct the different types of FBC boiler. Okay, FBC means fluidized bed combustion boiler, and what is the various arrangement of the FBC boiler and what is the control system regarding to FBC boiler. So we start our first point FBC boiler. Okay, first understand what is the basic of FBC boiler and what is the diagram shows the different types of arrangement of the FBC boiler. So first FBC means fluidized bed combustion boiler. Fluidization is the method of mixing of fuel or air in a specific proportion for the obtaining combustion. Okay. What is the fluidization? Fluidization means they are given two things, fuel and air. Mixing of the fuel and air, this is called as the fluidization. Okay, and they are given a properization, means using the one combustion chamber, and this combustion chamber you are mixing two particles. For example, one is your fuel and second is your air. This is like a fluidization. Now, fluidization is a mixing method of fuel and air. Okay, then this defined as the bed of solid particle behaving as a fluid. Okay, solid particle. They are using a fuel, so they are as a solid particle. Means suppose fuel use करतोय तर fuel मध्ये already solid particle available असतात. Then it's operate. It's operate on a principle that distributed air passes upward throughout the dividing the bed solid combustion. They are given a slow velocity. Okay, solid combustion velocity is a very low. Then it is a air velocity is further increases, then bed becomes a highly turbulent and rapid mixture of the particles. Okay, इथं बघा BC means fluidized bed combustion boiler. आपण लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलं की डिफरंट टाइप्स ऑफ बॉयलर मध्ये डिफरंट अरेंजमेंट होती. ओके, वर्किंग त्याचं सेम मीन्स फक्त अरेंजमेंट त्याची चेंज केलेली होती, पण प्रत्येक बॉयलचं वर्क ही डिफरंट होतं, म्हणजे कॅपॅसिटी त्याची ही डिफरंट होती. प्रत्येक बॉयलरची कॅपॅसिटी ही वेगवेगळी होती. आता एफबीसी बॉयलर काय असणार आहे की एफबीसी बॉयलर म्हणजे सपोज काही डिफरंट टाइप्स ऑफ बॉयलर होते की आपण फ्यूल यूज केलं, त्यानंतर काही कोल यूज केलं, सपोज वूल यूज केलं. डिफरंट टाइप्स ऑफ बॉयलर मध्ये डिफरन्स मेथड होती, अरेंजमेंट सेम होती. बट एफबीसी बॉयलर मध्ये फ्लुइडायझेशन दोनच गोष्टींचं केली. म्हणजे एफबीसी डिफरंट टाइप्स ऑफ बॉयलर असतील, फॉर एक्झाम्पल ऑटोमॉस्फेरिक असेल, बबलिंग असेल, सर्क्युलेटिंग असेल आणि प्रेशराइज असेल. दे आर गिव्हन डिफरंट टाइप्स ऑफ बॉयलर. बट त्याच्यामध्ये जी सिस्टीम असेल, अरेंजमेंट ही डिफरंट असेल, बट त्याच्यामध्ये जे फ्लुइडायझेशन म्हणजे फ्यूल आणि एअर सेम यूज केलं जाणार. चार टाईपचे बॉयलर असतील त्याच्यामध्ये फ्यूल आणि एअरच मिक्सर केलं जाणार, बट त्याची जी सिस्टीम अरेंजमेंट असेल, कंट्रोल सिस्टीम असेल, ही फक्त वेगवेगळी असेल. सो circulation fluidized bed boiler means generally types of fluidized bed boiler can be classified into the given three conditions of particle for the operation pressures. So we discuss next point is the classification of FBC boiler. Okay, there are given two types, but one type are two subtypes. Means first one is the atmospheric fluidized bed combustion boiler. They are given two subtypes. They are a bubbling FBC boiler and circulating FBC boiler. Okay, आता आपण start करतोय first. Okay, this is our FBC boiler. Okay, see here diagram shows they are using the two types of particles. First one is the fuel and second one is the your air. Your fuel means coal like your fuel. Okay, हे बघा FBC boiler दिले म्हणजे this is your combustion chamber. कोणताही आपला जो अरेंजमेंट असेल बॉयलर त्याच्यामध्ये हा कंबशन चेंबर कॉमन असतो. ओके, तो कॉमन असल्यामुळे सपोज इथे बघा दोन्ही साईडला कोल, इथे कोल यूज केलंय किंवा लॅमिनेट यूज करतो आपण.
त्याचा यूज का असतो, का यूज करतो ते पण आपण डिस्कस करणार आहोत. तर इथे कोल इथे इन्सर्ट करणार, दिस इज युअर कंबशन चेंबर. इथे तुम्ही कोल इन्सर्ट करणार आहे, इथे पण कोल इन्सर्ट करा. फीड वॉटर, फीड वॉटर मीन्स सपोज तुमचे जे इथे पाईप लाईन असतील, म्हणजे पाईपचे जे असतील अरेंजमेंट असेल, त्या पाईपमध्ये तुमचे वॉटर फ्लो करणार. मग इथे पाईप्स असतील, जे वॉटर फ्लो करेल आणि त्याचा एंड इथं असेल स्टीम, म्हणजे जे वॉटर असेल ते स्टीम मध्ये कन्वर्ट होऊन इथे तुमच्या स्टीम टर्मिनल प्रोव्हाइड केलं. ओके, आणि इथे एअर सक केलं जाणार आहे, इथे एअर प्रोव्हाइड केलं जाणार आहे. त्याच्यानंतर इथे एक प्लेट असणार, त्या प्लेट काय असणार त्याचे अरेंजमेंट, की तुमचं जे एअर फ्री हीटर असेल, कोल इथे तुमचं इन्सर्ट केलेलं आहे. सपोज इथे तुमचं कोल इन्सर्ट केलं. आता ह्या कोलला हिट देण्यासाठी किंवा बर्न करण्यासाठी काहीतरी सबस्टन्स आपल्याला पार्टिकलची तिथे गरज असते. सो वी आर युजिंग एअर फ्री म्हणजे एअर फ्री थ्रू जे हॉट गॅसेस असतील किंवा एअर असेल ते आपण इथे प्रोव्हाइड करणार आहे. मग हे सबस्टन्स असतील, पार्टिकल असतील, इथे ते बर्न केले जातील. कोल हे बर्न केलं जाईल विथ यूज ऑफ एअर, म्हणजे फ्युल एअर मिक्सर नुसार आपण आयसी इंजिन मध्ये यूज करतो तसं तिथे बर्न केलं जाईल. इथे ट्यूब्स असतील, त्या ट्यूब्स मधले जे वॉटर असेल ते हीट केलं जाईल. हीट केल्यानंतर ते स्टीम आउट केलं जाईल. ओके, मग ह्या पार्टिकल्स तुम्ही बघितलं की पार्टिकल जे असतात थर्मल पॉवर प्लांट मध्ये पण असेल की ऍश असतं, कोल असतं, त्यामध्ये काही सबस्टन्स हिट केल्यानंतर जे पार्टिकल बाहेर पडतात मग ते एक्झॉस्ट गॅस थ्रू आपण बाहेर पास आउट करतो, किंवा त्याच्यामध्ये जे फ्लू गॅसेस असतात ते पास आउट बाहेर पास करत असतो. तेव्हा इथे फ्लू गॅसेस दिलेले जे आपण चिमणी थ्रू बाहेर पास करणार आहे ऍटमॉस्फिअर मध्ये. देन त्याच्यामध्ये काही पार्टिकल इम्पॉर्टंट असते ज्याची डेन्सिटी ही लो झालेली असेल, ती डेन्सिटी पार्टिकल आपण इथे ऍश ओव्हरफ्लो इथे इंडिकेट केला. इथून आपण ते परत रिसायकल साठी पाठवणार आहोत. आणि जे गॅसेस असतील तर त्याची डेन्सिटी खूपच कमी झालेली असेल, म्हणजे त्याचा जो चिमणी असेल त्याच्या थ्रू आपण ते बाहेर पास करणार. ओके, या प्रकारचं एफबीसी बॉयलरची कन्स्ट्रक्शन असतं. म्हणजे काय, टू टाइप्स फ्लुइडायझेशन मीन्स फ्यूल अँड एअर. फ्यूलच्या थ्रू आपण काय यूज केले ते कोल्स. ओके, एक्झाम्पल इज अ कोल्स. देन त्याच्यामध्ये एअर मिक्सर केलं, त्याच्यानंतर तिथे एअर प्रीहीटर असेल त्या थ्रू आपण हे कोल्स बर्न करणार आहे. त्यामध्ये ऍश असू शकतं, कोल्स असू शकतं. मग ते पार्टिकल्स असतील, ते पार्टिकल तुमचे इथे ऍश ओव्हरफ्लो थ्रू पास आउट केले जाते आणि जे फ्लू गॅस असतील ते चिमणी थ्रू बाहेर ऍटमॉस्फिअर मध्ये पास केले जाते. ओके, इथं वॉटर तुमचं इथे वॉटर बघा तुम्ही फीड वॉटर इन दिलेलं आहे. इथून ट्यूब्स असतील, या ट्यूब्स मध्ये स्टीम जनरेट होईल, वॉटरचं स्टीम जनरेट ते स्टीम आउट केलं. दॅट इज द यूज ऑफ द एफबीसी बॉयलर मीन्स अ मिक्सचर ऑफ any insert material. Okay, ABC means the mixture of fuel and insert the material, that is called as our FBC boiler. Now classification, there first is a atmospheric FBC and they are given two subtypes, bubbling FBC and circulating FBC. Okay, this is our first type. Okay, see, this is our first type, atmospheric FBC means subtype is bubbling fluidized bed combustion. Okay, first we understand the what is the statement and what is the working of the FBC boiler. So the fuel is burned in the fluidized bed with low flow rate fluidization of bed material. In the fluidized bed, the particles move randomly around the suspended by the gas, and the gas from the large number of bubbles rapidly between the particles. Okay, there this is our bubbling fluidized bed combustion. First we understand the what is the arrangement of the bubbling FBC. Okay, they are given a two types of fuel. This is your coal and this is limestone. Okay, this is the inserted this feed pump. Okay, this is your water inlet and this is the steam outlet. Also given another tube lines. This is the water inlet, this is the steam outlet. See here, this is the yellow color indicate the air preheater, means your hot air passes through to your combustion chamber. Okay, इथे बघा तुम्ही steam out, steam water in दिलेलं आहे. इथे तुमचा हा combustion chamber. This is your combustion chamber means FBC boiler. हा combustion chamber दिलाय, मग त्याच्यामध्ये मिक्सर असणार कोल्स अँड एअर. मग तो आपला FBC boiler असतो. ओके, फक्त त्याची अरेंजमेंट ही असेल, ही चेंजेस असते. ओके, दिस इज द एअर डिस्ट्रीब्युटर. ओके, इथे काही बेड दिलेले आहे, स्लॉट दिलेले, दे आर गिव्हन डिफरंट टाइप्स ऑफ स्लॉट अँड क्लिअरन्स. इथे काही क्लिअरन्स दिलेले आहे, म्हणजे जे हॉट तुमचे एअर असेल इथे कोलला पास केला जातो. ओके, एअर डिस्ट्रीब्यूट करतात. आपण आधी अरेंजमेंट बघूया. लाइमस्टोन, कोल, steam in, water in, steam out, air distributor. This is the combustion chamber. This is the dust collector, means
This is the flue gases out throughout the chimney and they are given a flash ash recycle device. Okay, ते flue gas असेल ते चिमनी थ्रू किंवा एअर फिल्टर थ्रू ते बाहेर पास आउट केले जातील आणि जे सबस्टन्स असतील सपोज कोल असेल त्याचा आपण परत किंवा जे गॅसेस असतील त्याचा आपण रिसायकल करू शकत असतात तर इथे एक डस्ट कलेक्टर दिले आहे काही पार्टिकलची जर डेन्सिटी ही जास्त असेल ते ऑटोमॅटिकली पार्टिकल परत कंबशन चेंबर मध्ये प्रोव्हाइड केले जातात आणि खूपच लो पार्टिकल्स असतील म्हणजे फ्लू गॅसेस मध्ये त्याचं कन्वर्जन झालेलं असेल एनर्जी कन्वर्जन झाले तर ते गॅसेस बाहेर पास आउट केले जातात ओके दिस इज अ डस्ट कलेक्टर नाउ नेक्स्ट इज अ एअर फिल्टर दिस इज द इनटेक एअर ओके कारण की आपल्याला हॉट एअर पास करायचं असेल तर आपल्याला ऑलरेडी कॉम्प्रेसर थ्रू atmosphere मधून एअर सक करावं लागेल दॅट इज द इनलेट एअर अँड दिस इज द एक्झॉस्ट मीन्स युअर चिमनी फ्लू गॅसेस passes throughout the chimney okay actually this is the arrangement so what is the working okay working see here this is the one types of fuel we are using the coal coal सोबत limestone यूज केलेलं फर्स्टली अंडरस्टँड what is the limestone okay सपोज कोल आपला फ्यूल आहे कोलचं मिक्सचर करत असताना एक इथे बकेट दिलेले सपोज ह्या बकेट मध्ये आपण कोल मिक्स करणार पण कोल सोबत लाइमस्टोन का यूज करतोय ओके लाइमस्टोन इज अ सबस्टन्स मीन्स फ्यूल तुमचा जो कोल असणार त्या कोल्स मध्ये काही सल्फेट असेल ते सल्फेट रिमूव्ह करण्यासाठी किंवा बाहेर काढण्यासाठी आपण लाइमस्टोनचा यूज करत असतो ओके म्हणजे फ्यूल तुमचं कोल आहे कोल्स मध्ये काही सबस्टन्स असतील सल्फेट असेल ते रिमूव्ह करण्यासाठी लाइमस्टोन आपण तिथे त्या कोल सोबत मिक्स करत असतो अँड हिट्स हेल्प फॉर द इफिशियंट ट्रान्सफर ओके आणि लाइमस्टोन कोल सोबत यूज केल्यामुळे त्याच्यामध्ये जे इफिशियंट एनर्जी ट्रान्सफर असतं ते इन्क्रीज होतं मदत होते देन इमिशन ऑल्सो डिक्रीजेस म्हणजे इमिशन असेल ती डिक्रीज केली जाते आणि ज्या कोल्स पासून जे हानिकारक आपण म्हणू शकतो डेंजरस गॅसेस असतील ते पास होत असतील ऍटमॉस्फिअर मध्ये ते कमी करण्यासाठी लाइमस्टोनचा यूज होतो ओके सगळ्यात महत्वाचं कोल सोबत लाइमस्टोन यूज करण्याचं नीड्स काय तर ते सल्फेटला बाहेर काढते कोल्स मधून इफिशियंट ट्रान्सफर करते इमिशन कमी करते आणि जे हानिकारक गॅसेस असतील ते रिड्यूस करते किंवा कमी करते त्यामुळे आपण कोल सोबत लाइमस्टोन यूज करतो ओके तो इथे कोल्स अँड लाइमस्टोन मिक्सिंग केलेलं आहे ओके मिक्सिंग केल्यानंतर ते कुठे इन्सर्ट केलेलं आहे तुमच्या ह्या कंबशन चेंबर मध्ये अंडरस्टँड करू व्हॉट इज द कंबशन चेंबर ते कंबशन चेंबर बघितले इथे इन्सर्ट करण्यासाठी दिलेले कोल्स अँड लाइमस्टोन इथे इन्सर्ट होईल ओके फर्स्ट पार्ट इथे इथे बेड असणार बेड म्हणजे तुमचं कोल इथे इन्सर्ट होईल इथे नॉर्मल क्लिअरन्स साठी म्हणजे तुमचा जो कोलची साईज असेल इथे पास होणार नाही म्हणजे जे खालचं बॉटम दिलं त्याच्यामध्ये ते येणार नाही बट इथले जे एअर्स असतील ते ऑटोमॅटिक एअर्स कुठे पास होतील तुमच्या ह्या पोर्शनला सपोज कोल तुमचं इथे एंटर केलं त्या कोल्स मध्ये ज्या कोल्स असतील तिथे तुमची एक पाईपची ट्यूब असेल ओके वॉटर ट्यूब असेल ओके इथे बघा वॉटर इन केलेलं आहे ट्यूब्स आहे आणि सेकंड पण सपोज चेंबर हाईट नुसार विड्थ नुसार यूज करू शकतो सपोज आपण जर आपली वॉट स्टीम जी कमी जनरेट करतात आपण एवढं कंबशन चेंबर सुद्धा यूज करू शकतो आणि ते डबल वॉटर ट्यूब्स यूज केलेले दिस इज युअर वन दिस इज अ सेकंड ओके सपोज इथे कोल इन्सर्ट केले चेंबर मध्ये इन्सर्ट झालं ओके त्यानंतर नेक्स्ट प्रोसिजर इथे तुमचं एअर सक केलं विथ कॉम्प्रेसर पंप थ्रू सक केलं ते सक केलेलं एअर क्रिएटर मध्ये गेलं म्हणजे इथून सुपर हिटेड तुमची एअर सुपर हिटेड एअर कुठे पास केली तुमच्या कंबशन चेंबर मध्ये ती फ्लुइडाइज एअर असेल ती एअर तुमच्या कोलला पास केली मिक्स तुमच्या कोल सोबत आपण ऑलरेडी म्हटलं आहे की फ्लुइडायझेशन मीन्स मिक्सचर ऑफ फ्यूल अँड एअर सपोज आता फ्यूल इथे इन्सर्ट केलेले आहे आपल्याला गरज कसली सेकंड पार्टिकलची एअरची सपोज कोल इथून इन्सर्ट केलंय आणि आपण हॉट एअर इथून इन्सर्ट करणार ओके मग हॉट एअर इन्सर्ट केल्यानंतर इथे बर्न केलं जाईल इथे काही बेड्स दिलेले त्या कॅप्स थ्रू ते एअर इथे कोल्स मध्ये पास केलं जाईल पास केल्यामुळे इथे बर्न केलं जाईल बर्न केल्यानंतर जे कोल्स असतील कोल हिट झाल्यामुळे इथे तुमच्या ट्यूब्स मध्ये वॉटर ऑटोमॅटिकली हिट होणार आहे हिट झाल्यामुळे त्या वॉटरचं कन्वर्जन स्टीम मध्ये होईल स्टीम आउट इथे दिलेले इंडिकेट केलेले स्टीम तुमच्या टर्बाईनला सर्क्युलेट केले जाईल नेक्स्ट तुम्ही आपण बर्न केल्यानंतर जे बर्निंग असतं
ते इथे पण काही प्रमाणात म्हणजे सपोज इथे स्टार्टिंगला जे वॉटर दिलेले आहे हे मिनिमम टाइम मध्ये बर्न होणार. ओके, कारण इथे बर्न होत आहे त्यामुळे मिनिमम टाइम मध्ये होणार आहे. आणि जे सेकंड ट्यूबलेट दिलेली वॉटर ट्यूबलेट अप्पर साइडला असल्यामुळे इथे मॅक्झिमम टाइम लागेल, पण स्टीम पण तिथे पण जनरेट होणार. ओके, म्हणजे जे बर्निंग प्रोसेस केलं जे पार्टिकल असेल ते इथपर्यंत पण त्या ट्यूब पर्यंत पोहोचणार आहे. इथे पण बर्न केलं जाईल, त्या ट्यूब मध्ये बर्न झालं, इथे स्टीम जनरेट होईल. ओके, आता नेक्स्ट पार्ट आपण बघितलं, होल्स बघितलं, एअर पण हीटर बघितलं. नेक्स्ट पार्ट इज अ डक्स कलेक्टर. ओके, आता हे पार्टिकल्स, ज्या पार्टिकल्स मध्ये जे गॅसेस असतील ऑलरेडी ते आपण चिमणीतून पास करणारे बाहेर ऍटमॉस्फिअर मध्ये, बट त्याच्यामध्ये काही कोल्स मध्ये ऍश असेल, ओके, फ्लाय ऍश असेल आणि कोल्स असेल तर ते रिसायकल करू शकतो. मग त्याची डेन्सिटी थोडी मिडियम डेन्सिटी जे पार्टिकल असेल ते आपण कुठे कलेक्ट करणारे, डस्ट कलेक्टर. आणि जे व्हेरी लो डेन्सिटीचे पार्टिकल असतील ते डायरेक्टली आपण चिमणी थ्रू बाहेर पास करतो. ओके, मग ती इथे बघा बर्न प्रोसेस स्टार्ट झाली, कोल इथे इन्सर्ट केलं, ट्यूब ह्या बर्न झाल्या त्यामुळे स्टीम जनरेट झाली. ओके, स्टीम जनरेटेड, देन जे लो डेन्सिटी पार्टिकल्स पास आउट एक्झॉस्ट चिमणी इथे बघा ते इन्सर्ट होतील. फ्यू गॅसेस, हे फ्यू गॅसेस इथे पास केले जातील. आणि जे पार्टिकल्स हाय ऍश पार्टिकल्स असतील त्यांच्यापासून आपण रिसायकल करून पूर्ण प्रोसेस करू शकतो. ते पार्टिकल डस्ट कलेक्टर थ्रू ज्याची डेन्सिटी थोडी मिडियम असेल, म्हणजे डेन्सिटी हाय असल्यामुळे ते ऑलरेडी त्या बॉटमला इन्सर्ट केले जातील, आणि ज्याची डेन्सिटी ही लो असेल ऑटोमॅटिक बाहेर पास केले जाते. मग जी डेन्सिटी लो पार्टिकल्स असतील, मीडियम डेन्सिटीचे किंवा हाय डेन्सिटीचे ते पार्टिकल इथे परत कंबशन चेंबर मध्ये ट्रान्सफर केले जाते. ओके, इथून इथे बघा तुम्ही फ्यू गॅसेस बाहेर पास केले, जे मीडियम हाय डेन्सिटी सबस्टन्स असतील ते इथे इन्सर्ट केले. ओके, हे इथे इन्सर्ट केल्यानंतर हे फ्यू गॅसेस एअर प्रिएटर मध्ये सर्क्युलेट केले जाते किंवा इन्सर्ट केले जाईल. मग फ्यू गॅसेस एअर प्रिएटर मध्ये आल्यानंतर काय प्रोसेस होईल तिथे, फ्यू गॅसेस कम ऑन द प्रिएटर अँड चेंज हिज एनर्जी. ओके, फ्यू गॅसेस म्हणजे 100% फ्यू गॅसेस आले, बट फ्यू गॅसेस एअर प्रिएटर थ्रू जे फ्यू गॅसेस असतील ती फ्यू गॅसेस त्यांची एनर्जी चेंज करतील. मग चेंज तर काही युजफुल सबस्टन्स किंवा युजफुल एनर्जी असेल ती अगेन्स्ट हॉट एअर सोबत तिथे पास केली जाईल, आणि जे अनवॉन्टेड गॅसेस असतील ते डायरेक्ट एक्झॉस्ट टू बाहेर पास आउट केले जातील. ओके, तर या प्रकारची सिंपल प्रोसिजर आणि कन्स्ट्रक्शन आहे बबलिंग फ्लुइडाइड बेड कंबशन. परत एकदा मी सांगतो, दिस इज अ कोल लाइमस्टोन, इथे बकेट यूज केलेली, याच्यामध्ये ते इन्सर्ट केलं जातं. लाइमस्टोनचा यूज फॉर रिमूव्ह द सल्फेट अँड द नीड ऑफ द इमिशन ट्रान्सफर, emission decreases and remove the unwanted gases from the coal. ओके, जे अनवॉन्टेड गॅस आहे ते कोल मधून रिमूव्ह करतात. मग इथे इन्सर्ट प्रोसिजर. आणि व्हॉट इज द फ्लुइडायझेशन डेफिनेशन, मिक्सिंग ऑफ द एअर अँड फ्युअल. ओके, आता फ्युअल मिक्स केलंय त्यात एअर मिक्स करा. सपोज इथून हॉट एअर इथे पास होऊन फिल्टर टू इथे मिक्स केलं जाणार. तिथे ब्लेड दिले, या ब्लेडच्या इथून कंबशन मधून कोल्सला हिट केलं जाईल. ते बर्न केलं, त्या ट्यूब्स दिलेल्या आहेत, ट्यूब्स या वॉटर एरियामध्ये वॉटर मिक्स केलेलं आहे, ऑटोमॅटिकली बर्न झाले, हिट झाल्यानंतर त्याच्या थ्रू स्टीम जनरेट होणार. जे मग खूप लो पार्टिकल असतील ते फ्यू गॅसेस थ्रू बाहेर पास केले जातील. म्हणजे मिडियम आणि हाय पार्टिकल असतील ते ऑटोमॅटिक परत ह्या डक्स कलेक्टर थ्रू ओके, एअर पास केलेलं आहे, प्रिटेड काय एअर डस्टबीट यूज केलेले आहे. ओके, एअर डस्ट कलेक्टर यूज केले, फ्यू गॅसेस त्याची एनर्जी चेंज करतील, म्हणजे गॅसेस यूज करणार ते परत कंबशन चेंबर मध्ये फ्लो केले जातील, आणि जे अनवॉन्टेड गॅसेस असतील ते एक्झॉस्ट बाहेर पास केले जातील. दिस इज द वर्किंग ऑफ द बबलिंग फ्लुइडाइड कंबशन. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप इज अ circulating fluidization. This is a bubbling fluidized bed combustion engine. ओके, जो आपण फर्स्ट पॉइंट रीड केला तोच इथे दिलेला आहे.
Okay. Then second type is a circulating AC. आपण बघितले की फ्लुइडायझेशन मीन्स द मिक्सिंग ऑफ एअर अँड फ्यूल. सो इथे पण आपण एअर अँड फ्यूलचं मिक्सर केलेलं, बट याची अरेंजमेंट ही डिफरंट असणार आहे. आपण बघितली की प्रत्येक बॉयलरची कॅपॅसिटी वेगळी असते, मग त्याच्यामध्ये ती प्रोसिजर ही सेम असते, पण कॅपॅसिटी अरेंजमेंट जिची अरेंजमेंट केलेली असते प्लांटची, त्यानुसार त्याची कॅपॅसिटी ही डिपेंड असते. आता बघणार आहे सर्क्युलेटिंग फ्लुइडायझेशन. Turbulent fluidized bed boiler increases gas flow rate and the FBC expanded and motion become more intensive and more FBC dense particle throughout the combustion chamber. Okay, आपण directly बघूया. It is necessary to collect the particle by the cyclone. They indicate the cyclone. Okay, this is the hot cyclone. Okay, for dust collector. Okay, and then to circulate into the combustion chamber, again this recycle and connected to the combustion chamber to maintain the amount of particles in the fluidized bed boiler, increasing and resistance time of particle because the amount of airborne particle from the FBC will be increasing. Then it is a circulating fluidized bed slip speed become a maximum compared with the other propellant. त्यांनी सांगितलं जो सेकंड टाइप यूज केलेला आहे, ज्याची जी फ्लोइंग कंडिशन असेल म्हणजे एअर फ्लो असेल किंवा स्टीम फ्लो असेल ती large असणार, that is the mass transfer characteristics will be good. So what is the circulating amount of circulating time will be 14 to 100 times of input fuel for the combustion chamber. म्हणजे हा सर्क्युलेटिंग FBC बॉयलर त्यांनी दिलेला आहे. जसं कंबशन चेंबर मध्ये आपण जेवढं इन्सर्ट करणार आहे, जेवढं आपण त्याच्यामध्ये इनपुट मीन्स इनपुट इन अवर फ्यूल इन्सर्ट करणार आहे, ते इन्सर्ट केल्यानंतर त्याची जी आपली प्रेशरायझर इफिशियन्सी असेल त्यावर डिपेंड आहे. म्हणजे आपण जेवढं जास्त फ्यूल यूज करू तेवढं जास्त आउटपुट इथे FBC मध्ये असणार आहे. ओके, आता आपण अंडरस्टँड अरेंजमेंट, व्हॉट इज द अरेंजमेंट अँड व्हॉट इज द प्रिन्सिपल अँड वर्किंग ऑफ द सर्क्युलेटिंग बॉयलर. दिस इज अवर कंबशन चेंबर. ओके, कंबशन चेंबर मध्ये आपण काय मिक्स करणार? फ्लुइडायझेशन मीन्स टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर मीन्स फ्यूल अँड एअर. फ्यूल कोणतं असणार तुमचं? फ्यूल अँड लेमस्टोन फीड पोर्ट मीन्स तुमचं काय फ्यूल असणार आहे? कोल फ्यूल असणार. दिस इज द वॉटर वॉल, म्हणजे त्याच्यामध्ये तुमचं वॉटर असणार आहे, इथे तुम्ही फ्यूल मिक्स करणार आहे. मग तुमचं जे ऍश असेल ते बॉटम ऍश कलेक्टर इथे दिलेलं आहे. बेड मटेरियल, हे दिस इज युअर बेड मटेरियल असणार आहे, इथे तुमचं दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर बॉटम ऍश कूलर फॅन, म्हणजे तुमचं ऍश इथे फ्लो केलं जाणार आहे, त्यासाठी इथे एक फॅन यूज केलेला आहे. ओके, दिस इज अ कंबशन चेंबर अरेंजमेंट. सी, दिस इज युअर डस्ट, म्हणजे डस्ट कलेक्टर म्हणजे रिसायकल कलेक्टर. त्याला काय नेम दिलंय त्यांनी? हॉट सायक्लॉन. ओके, ती कशाला कनेक्ट केलं? रिसायकलच्या इथे कंबशन चेंबर. लूप सील फॅन पण इथे यूज केले. सपोज जो इथे शेप दिलेला आहे, जे पार्टिकल असतील ते रिमूव्ह करण्यासाठी ते लूप सील फॅन यूज केलेला आहे. दिस इज अ कन्व्हेक्शन पास. सपोज जे हॉट गॅसेस असतील ते इथे पास केले जातील, तर पर्टिक्युलर पार्ट असतील म्हणजे सबस्टन्स असतील ते इथे इन्सर्ट केले जातील, त्या थ्रू द ट्युबुलर एअर फिल्टर दिले. आता इथे बघा की डिफरंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट दिलेले. तुम्ही जर इथे बघितलं की इथे एक वॉल तुमच्या कंबशन चेंबरला कनेक्ट ठेवलेला आहे. सेकंड जो आहे तुमचा ऑटोमॅटिकली जो तुमचा हॉट एअर असेल, ते हॉट एअर इथे कंबशन चेंबरला मिक्सिंग साठी दिलेला आहे. जो मिक्सर असेल म्हणजे तुमचा फ्यूल आणि एअर मिक्सिंग साठी इथे एअर त्याला पास केला जातो. ओके, नेक्स्ट सी प्रायमरी एअर फॅन, सेकंडरी एअर फॅन. इथं जो एअर तुमचा पास होणार आहे ते टू टाइप्स ऑफ फॅन्स इथे यूज केलेले आहे, प्रायमरी आणि सेकंडरी. ते कुठे पास होणार आहे? इथे पास होणार आहे. जो सेकंडरी फॅन आहे त्याचे एअर कुठे पास केले? डायरेक्टली कंबशन चेंबरला. म्हणजे दे आर युजिंग टू टाइप्स ऑफ फॅन. प्रायमरी फॅन कनेक्टेड टू युअर air filter to pass the hot air to combustion chamber, and another one is second air fan is connected to air filter and again connected to your combustion chamber. Okay, so they can be direct combustion chamber connect केलंय. सपोज इथे प्री हिटर आहे, ह्या प्री हिटर मध्ये आता सपोज पार्टिकल्स बर्न केल्याने ट्यूब सीटेड झाल्या, त्या हीट झाल्यामुळे ड्रम केलं, तुमचं स्टीम असते, स्टीम आउट केलं गेलं. आउट केल्यानंतर पार्टिकल असेल ते डस्ट कलेक्टर मध्ये कलेक्ट झाले. अगेन कलेक्ट कन्व्हेक्शन पास मध्ये ते गेले, पास मधून ते तुमचे जे फ्लू गॅस असतील, सेम प्रोसिजर ऍज कम्पेअर टू atmospheric boiler means your bubbling boiler.
मग पास केल्यानंतर इथे हीटर्स यूज केलेले आहे. हे हीटर थ्रू तुमचे हॉट एअर गासेस इथे पास केले, त्यासाठी 2 फॅन्स यूज केलेले. फर्स्ट फॅन कनेक्टेड टू एअर फिल्टर आणि सेकंड डायरेक्टली कनेक्टेड टू कंबशन चेंबर. आणि याच्यामधले जे यूज होणारे गॅसेस असतील, हॉट एअर असेल, ते कुठे पास केले तुमच्या कंबशन चेंबरला. बट तुमचे जे अनवॉन्टेड गॅस असतील ते फॅब्रिक फिल्टर थ्रू, इथे फॅब्रिक फिल्टरसाठी यूज केले. सपोज आपण बघितलं की कोल्स मधून जे गॅसेस पास होतात, त्या गॅसेस असतील ते ऍटमॉस्फिअर मध्ये आपण पास करणारे. ओके, पास केल्याने ऍटमॉस्फिअर मध्ये पोल्युशन क्रिएट होऊ शकतं आणि त्याच्यामध्ये काय अनवॉन्टेड गॅसेस असतात ते आपल्या ह्युमन बॉडी असेल त्यांना हे हे असतात, अफेक्टेड असतात किंवा प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ शकतात. कोरियर मधून किंवा ऍश मधून जे गॅसेस पास होतात ते ऍटमॉस्फिअर मध्ये जर ते पास केले गेले तर त्याच्यापासून ह्युमन बॉडी असेल किंवा अदर काही कंडिशन असतील, ट्रीज असतील, म्हणजे ते आपल्या जे नेचर असेल त्याला ते हानिकारक असू शकतात. त्यामुळे सपोज इथे एअर फिल्टरला कनेक्ट काय केलेलं आहे, फॅब्रिक फिल्टर कनेक्ट केलंय फ्लॅश. ओके, मग हे फिल्टर करून या ब्लोअर थ्रू, हे फिल्टर करून ह्या ब्लोअर थ्रू तुमचा जो स्टार्क असेल तर प्रोव्हाइड केला जाईल. त्याच्या थ्रू ते फिल्टर, म्हणजे जे 100% अनवॉन्टेड गॅसेस असेल ते 40 to 50% ते फिल्टर करून आपल्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये पास केले जाते. ओके, दिस इज द प्रोसिजर ऑफ द सर्क्युलेटिंग बॉयलर. सेम प्रोसिजर म्हणजे जी सर्क्युलेटिंग एफबीसी बॉयलरची प्रोसेस सेम ऍज कम्पेअर टू बबलिंग बॉयलर, बट त्याची जी कॅपॅसिटी असेल ही सर्क्युलेटिंग बॉयलरची ही जास्त कॅपॅसिटी असणारे ऍज कम्पेअर टू वर बबलिंग बॉयलर. आणि फक्त याच्यामध्ये काय केलेलं आहे की सपोज पण लास्ट बबलिंग मध्ये बघितलं, ओके, इथे लाईमस्टोन यूज केलेले, इथे स्मॉल होते, 2 टाइप्स यूज केले जातात. इथं डायरेक्टली ट्यूब्स इंडिकेट केले जातात, डस्टर केलं, फ्लू गॅस, एअर होती, पर्यंत सेम प्रोसिजर. त्याच्यामध्ये काय ऍड केलेलं त्यांनी अरेंजमेंट की इथे डायरेक्टली एक फॅन्स डायरेक्टली तुमच्या कंबशन चेंबरला अटॅच केलेला आहे. ओके, इथे जे ऍश कलेक्टर साठी सेपरेटर दिलेलं आहे, म्हणजे इकडे फ्यूल आपण जो पहिला टाइप बघितला त्याच्यामध्ये कमी प्रमाणात कोल यूज करत होतो, कमी प्रमाणात ऍश यूज करत होतो, त्यामध्ये फॅन्स आणि अदर सबस्टन्सची अरेंजमेंटची कंट्रोल सिस्टमची तिथे इम्पॉर्टन्स नव्हतं. बट इथे आपण बॉटम ऍश कूलर फॅन पण यूज केलेला आहे, त्यानंतर सेकंडरी फॅन यूज केलेला आहे, प्रायमरी सेकंडरी फॅन, आणि एअर फिल्टरला फॅब्रिक फिल्टर जो फ्लॅश असा असेल त्याचा फिल्टरसाठी तिथे आपण कनेक्ट केलेलं आहे. म्हणजे जे डस्ट असेल किंवा जे अनवॉन्टेड गॅसेस असेल ते 50 ते 60% ते फिल्टर करून मग ऍटमॉस्फिअर मध्ये ते पास केले जाते. त्यामध्ये एवढंच चेंजेस केलेलं आहे आणि त्याची वर्किंग कंडिशन ही सेम असणार आहे ऍज कम्पेअर टू बबलिंग बॉयलर. ओके, दिस इज अवर सेकंड सब टाइप ऑफ atmospheric FBC boiler. Okay, this is the second type. Okay, already given 2 types of boiler. First type atmospheric, and they are the 2 subtypes of bubbling and circulating. Okay, then second and last type of FBC boiler is the pressurized FBC boiler. Okay, now what is the PFBC, pressurized fluidized bed combustion boiler? Okay, PFBC, pressurized fluidized bed combustion boiler. Okay, the gas turbine drives any air compressor, and there is a liter keeping get the gas turbine output, and the electricity is produced by the turbine generated by the steam. Okay, this is firstly we discuss the what is the arrangement. Okay, this is the air turbine. Okay, this is your air turbine, this is a condenser, and this is the BFP, means your blower. This is the combustion chamber, and which type of combustion chamber there are used. This is the PFPC, means pressurized fluidized bed combustion chamber. Then they connected in the cyclone. Cyclone is your dust collector. This is the filter, means your this is this type of filter means fabric filter to filter the unwanted gases. This is the ash. This again connected to the gas turbine, and gas turbine going to compressor, and connect to directly start. Okay, ही the arrangement दिलेले प्रेशराइज फ्लूइड बेड कंबशन. आपण बघितलं की त्याचं वर्किंग हे सेम असणार आहे, फक्त त्याची जी अरेंजमेंट असेल
त्याची कॅपॅसिटी असेल म्हणजे कोल सोबत आपण काय काय यूज करतोय त्याच्यानुसार ते पार्ट्स इथे अरेंज केलेले असतात. ओके. Okay, this is our pressurized fluid based combustion boiler. Means the combustion gas from the APBC boiler is cooled to approximate 394 degree. What is the temperature taken of ABC boiler? 394 degree, and it is used to drive a gas turbine. Okay, this is given a gas turbine, and also they are given a gas turbine, and next one is steam turbine. Okay, then the what is the arrangement of the boilers? They are given a fuel feeding system, air distributor, bed and in bed heat transfer surface, ash handling system. Okay, this is the arrangement of the ABC boiler. And also given the need of ABC boiler means the expect low calorific value of fuel related to high moisture fuels to reduce the boiler size, to reduce the corrosion and the erosion, to reduce the boiler bed combustion, rapid mixing. Then the most important is the heat generation from municipal waste. Then the slug, biomass, agriculture waste, and high moisture for the less pollution. And in ABC boiler, they are also given different types of control system. Now, next lecture we discuss the what is the need of the ABC boiler, what is the arrangement of the ABC boiler. Then next topic is the related to the ABC boiler means what is the control system in a ABC boiler. Which types of control system are used? Like your pressure control system, temperature control system, low control system. Okay, then the flow control system. This is the 4 types of control system they are used in a ABC boiler.